Good morning, student. In last lecture, we already discussed that the three coordinate system, Cartesian coordinate system, it is also called as the rectilinear coordinate system. Second one is the cylindrical coordinate system, and third one is the spherical polar coordinate system. Okay, in Cartesian coordinate system, that x, y, z are the Cartesian coordinates. Then in cylindrical coordinate system, rho, phi, z are the cylindrical coordinates, and in spherical polar coordinate system, rho, phi, z are the spherical polar coordinates. Okay, then today's lecture we discuss the transformation equations. What is mean by transformation equations? That means transformation equations means that Cartesian coordinates x, y, z can write in terms of spherical polar coordinates rho phi r theta phi, and that Cartesian coordinates x, y, z write in terms of cylindrical coordinates rho, phi, z, and similarly vice versa, called as the transformation equations. Then first of all, let us find the transformation equation between coordinates in spherical polar coordinate system and those in Cartesian coordinate system. See figure in transformation equations. See figure in here x-axis, y-axis and z-axis. X-axis, y-axis and z-axis. Let us consider P having coordinates, that P is any point and its coordinates, its Cartesian coordinates are x, y, z, and its spherical polar coordinates are r, theta and phi, as shown in a figure. Draw perpendicular P to Q from xy plane. Again I repeat, draw PQ. Draw PQ perpendicular to xy plane, right? Then again draw, see in figure, that Q2 along x-axis and along y-axis. Draw QN perpendicular to x-axis and QM perpendicular to y-axis, right? This is the arrangement in that figure. Then coordinates x, y and z are the Cartesian coordinates and can be written as x is equal to, from figure, x is equal to, see here from geometry, x is equal to, what happened in figure, x is equal to ON and is equal to, similar to, this is the parallelogram, that means ON is equal to QM, right? And y is equal to, see here, y is equal to NQ distance, NQ, and is equal to, this is parallelogram, that means NQ is equal to OM. Okay, and similarly coordinates r, theta and phi are the spherical polar coordinate and can be written from figure using that geometry. R is equal to that O to P, that distance, R is equal to OP, that theta is the polar angle, and that theta is equal to angle, that ZOP,
ZOP, polar angle theta is equal to ZOP, and next spherical polar coordinate phi is equal to angle, that phi is equal to angle NOQ, angle NOQ. This is these are the Cartesian coordinate x, y, z, and here z is equal to PQ, that distance, that PQ is a z distance. We can write Cartesian coordinates x, y, z in using geometry. X is equal to ON is equal to QM from figure, and y is equal to NQ is equal to OM, and z is equal to PQ. Similarly, coordinates, spherical polar coordinates r, theta and phi. Here using that geometry, r is equal to OP distance, theta is equal to polar angle ZOP, and phi is equal to azimuth angle and is equal to NOQ. Okay, then this is the, we using that figure, we write Cartesian coordinates in geometrical form and spherical polar coordinate in a geometrical form. Then we can write the transformation equations from Cartesian coordinates in terms of the spherical polar coordinate. Okay, we already write that Cartesian coordinate x is equal to ON, right? Then y is equal to OM is equal to here MQ and here NQ, and z is equal to PQ, right? Then these are the Cartesian coordinates. Okay, that x, y, z we can write in the form of r, theta, phi, and these equations are called as the transformation equations in Cartesian coordinates in terms of the spherical polar coordinates. From figure, using that from figure, that x is equal to ON, here ON, right? X is equal to ON, that ON is equal to MQ, right? Then ON is equal to, here using that azimuth angle phi, we know that in geometry, that suppose this is the right angle triangle. We already studied in last year or in 11th 12th standard or in 10th standard. Suppose this is the right angle triangle, this is the hypotenuse H, right? Suppose this is the ABCD, this is right angle triangle, then this is the adjacent side, and this is the hypotenuse. Then here angle theta, then sin theta is equal to, we know sin theta is equal to opposite side AB divided by hypotenuse. Similarly, cos theta means cos theta is equal to adjacent side BC divided by hypotenuse, and tan theta is equal to opposite side divided by adjacent side. We know that this geometry. Similarly, here also we use here that trigonometry, and we can write that ON. Then from here, this is here right angle triangle, this here right angle triangle, then cos phi is equal to that cos phi. Here using that using this figure, a right angle triangle, that means that OQ is the hypotenuse, that means cos phi is equal to adjacent side, that x means that ON divided by hypotenuse OQ, that means ON is equal to x divided by OQ, that means x is equal to OQ cos phi. What is the OQ? OQ is similar. This is the equation, but here we can find the value of OQ. We can find the value of OQ, right? From figure, that OQ is equal to, that O to Q is equal to that distance. Suppose here P dash to P, or here Z, it is also यालाच आपण इथे Z म्हणू, right? Z, that means
झेड पी. ओ क्यू एवढंच डिस्टन्स कसं आहे, ओ क्यू एवढं डिस्टन्स आहे, झेड पी एवढंच आहे, देन झेड पी. Then using that triangle ZOP, using that triangle ZOP, then we can easily calculate the ZP distance. That means here right angle triangle, then sin theta is equal to that opposite side ZP divided by that hypotenuse R. That means ZP is equal to R sin theta, right? Here we calculate the value of झेडपीचं डिस्टन्स आपण इथून ह्या जॉमेट्रीचा यूज करून कॅल्क्युलेट केलंय. हे आपण इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट करू. देन एक्स इज इक्वल टू काय होईल, एक्स इज इक्वल टू ओ क्यू मीन्स दिस इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू झेडपी इज इक्वल टू आर साइन थिटा इंटू दॅट ओ क्यू कॉस फाय ॲज इट इज कॉस फाय. इथे समजलंय आपण काय केलंय, तर इथे आपण एक्स जो होता, एक्स डिस्टन्स किती आहे, ओ एन, तेच पॅरॅलेलोग्राम म्हणजेच क्यू एम एवढं आहे, राईट. इथे आपण ट्रिग्नोमेट्री यूज केली. साइन थिटा म्हणजे अपोजिट साईड डिवायडेड बाय हायपोटेनियस, कॉस थिटा म्हणजे ॲडजेसंट साईड डिवायडेड बाय हायपोटेनियस, ते यूज केलं आपण. इथे कॉस फाय इज इक्वल टू दॅट ॲडजेसंट साईड एक्स divided by that hypotenuse OQ, that OQ is equal to ZP, then x is equal to OQ cos phi. Here we calculate the OQ distance. ते OQ distance हे ZP एवढंच आहे, म्हणून इथे आपण अपोजिट साईड म्हणजे साइन थिटा इज इक्वल टू अपोजिट ZP डिवायडेड बाय दॅट हायपोटेनियस R. दॅट मीन्स OQ इज इक्वल टू ZP इज इक्वल टू R साइन थिटा. ती इथे सबस्टिट्यूट केली म्हणजेच आपल्याला इथे फर्स्ट जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आहे R, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आहे एक्स, त्याचं आपण तो एक्स हा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हा आर थिटा आणि फायच्या टर्ममध्ये लिहिला. म्हणजेच हे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पहिला जो आहे एक्स, हे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपण आर थिटा फाय म्हणजे स्पेरिकल फॉर्ममध्ये राईट केला. म्हणजेच याला आपण ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स म्हणतो. कोणत्या कशाच्या रिलेटेड ते, दिस इज द ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ spherical polar coordinate. Similarly, here we can solve or write the transformation equation from y. Here we know y is equal to, from figure मध्ये y किती आहे, तर एन क्यू एवढी काय आहे, y डिस्टन्स आहे. एन क्यू किंवा ओ एम एवढी, राईट, ओ एम. ओके, आता ओ एम, ओ टू एम, ओ एम ही कॅल्क्युलेट करायची म्हणजेच एन क्यू आहे. म्हणजेच इथे जर ट्रिग्नोमेट्री यूज केली तर कॉस फाय इज इक्वल टू काय होईल, इथे साइन फाय ही समोरची बाजू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची म्हणजेच अपोजिट साईड. म्हणजेच इथे काय होईल, ट्रिग्नोमेट्री जर आपण यूज केली साइन फाय ह्या ट्रायंगलला, कोणत्या एन ओ क्यू, ह्या एन ओ क्यू ह्या ट्रायंगलसाठी आपण जर एन ओ क्यू साठी जर आपण ट्रिग्नोमेट्री यूज केली तर साइन फाय इज इक्वल टू दॅट एन क्यू म्हणजेच वाय डिस्टन्स हे डिवायडेड बाय इथे हायपोटेनियस ओ क्यू आहे, राईट. ओ क्यू म्हणजेच वाय डिवायडेड बाय ओ क्यू म्हणजेच वाय इज इक्वल टू काय झाला, ओ क्यू साइन फाय, राईट. परत इथे ऑलरेडी आपण ओ क्यूची व्हॅल्यू काय केलेली आहे, डिराईव्ह केलेली. म्हणजेच इथे इक्वेशन मिळेल आपल्याला वाय इज इक्वल टू ओ क्यूची व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट करू, ओ क्यू इज इक्वल टू आर साइन थिटा म्हणजेच आर साइन थिटा साइन हा साइन फाय ॲज इट इज साइन फाय म्हणजे हे जे इक्वेशन मिळालं हे वाय म्हणजे वाय इज इक्वल टू आर साइन थिटा साइन फाय, राईट. हे इक्वेशन आपण डिराईव्ह केलं म्हणजे सेकंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो आहे वाय त्याला आपण आर थिटा फायच्या फॉर्ममध्ये लिहिलं म्हणजेच आपल्याला इक्वेशन मिळालं हे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट. आणि थर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो आहे झेड, फ्रॉम फिगरवरून झेड इज इक्वल टू किती आहे, पी क्यू, राईट, पी क्यू. आता इथे झेड इज इक्वल टू काय आहे, झेड इज इक्वल टू हे पी क्यू एवढं डिस्टन्स आहे. पी क्यू म्हणजेच केवढं डिस्टन्स आहे, पी क्यू, राईट.
पी क्यू हे डिस्टन्स आहे, तर पी क्यू इथे बघा, पी क्यू म्हणजेच हे झेड ओ डिस्टन्स येणार आहे, राईट. आता हे डिस्टन्स ॲडजेसंट साईड जर इथे ट्रिग्नोमेट्री यूज केली कशामध्ये, इथे झेड इज इक्वल टू काय आला, झेड इज इक्वल टू पी क्यू एवढं डिस्टन्स आलं. हा जर ट्रायंगल घेतला, कोणता ट्रायंगल, ओ झेड पी, हा ट्रायंगलमध्ये जर ट्रिग्नोमेट्री यूज केली तर ॲडजेसंट साईड जे आहे म्हणजेच एक्स, इथे हा एक्स अपोजिट साईड आली इथे, दॅट सॉरी नॉट धिस, इथे झेड एवढं डिस्टन्स म्हणजे इथे ओ झेड इज इक्वल टू पी क्यू एवढं डिस्टन्स येईल. म्हणजेच इथे जर आपण ट्रिग्नोमेट्री यूज केली ह्या ट्रायंगलमध्ये तर काय होणार आहे इथे, दॅट कॉस थिटा इज इक्वल टू, हा कॉस थिटा इज इक्वल टू ॲडजेसंट साईड म्हणजेच काय, ओ झेड डिवायडेड बाय इथे राईट अँगल इथे, म्हणजेच हा काय होणार आहे, ओ पी हायपोटेनियस होणार आहे. म्हणजेच ओ झेड म्हणजेच काय झालं हे पी क्यू, राईट. आणि हायपोटेनियस किती इथे आर आहे, म्हणजेच पी क्यू इज इक्वल टू काय झाला, आर कॉस थिटा. समजलं इथे, म्हणजेच पी क्यू काय आहे, पी क्यू इज इक्वल टू किती इथे झेड आहे, म्हणजेच इथे झेड इज इक्वल टू काय झाला, झेड इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू आर कॉस थिटा. आणि हे काय झालं, थर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट झेड इज इक्वल टू आर कॉस थिटा. म्हणजेच इथे जर आपण बघितलं तर पहिल्या ह्याच्यात आपण काय केलं, हे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिहिले ह्या जॉमेट्रीवरून, एक्स इज इक्वल टू ओ एन, एक्स इज इक्वल टू हे डिस्टन्स आहे ओ एन, वाय इज इक्वल टू ओ एम म्हणजेच एन क्यू एवढे डिस्टन्स आहे, झेड इज इक्वल टू पी क्यू हे डिस्टन्स आहे. मग आपण ट्रिग्नोमेट्रीचा यूज केला ह्या ट्रायंगलमध्ये. कॉस फाय म्हणजे ॲडजेसंट साईड डिवायडेड बाय हायपोटेनियस, कॉस फाय इज इक्वल टू एन डिवायडेड बाय ओ क्यू, म्हणजेच कॉस फाय इज इक्वल टू एक्स डिवायडेड बाय दॅट ओ क्यू, राईट. दॅट ओ क्यू इज इक्वल टू दॅट झेड पी डिस्टन्स, ते सेपरेट कॅल्क्युलेट करून घेतलं. आणि पहिलं एक्स इज इक्वल टू एक्स हा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ आर थिटा फायमध्ये आपण राईट केला, एक्स इज इक्वल टू आर साइन थिटा कॉस फाय. मस्ट रिमेंबर धिस. अगेन वाय इज इक्वल टू आर साइन थिटा साइन फाय अँड झेड इज इक्वल टू आर कॉस थिटा. म्हणजेच इथे तुम्हाला हे लक्षात ठेवावं लागेल, मस्ट बाय हर्ट धिस टर्म, दॅट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आणि स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स यांचं ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स काय आहे, तर ते तुम्हाला काय करावं लागेल, लक्षातच ठेवावं लागेल की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जे आहे एक्स, तो स्पेरिकल फॉर्ममध्ये कसं लिहिला जाणार आहे, तर एक्स इज इक्वल टू आर साइन थिटा कॉस फाय. सेकंड, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. वाय हा सेकंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आहे आणि तो स्पेरिकल फॉर्ममध्ये कसं लिहिणार आहे आपण ऑलरेडी प्रूव्ह केलं आहे. तुम्ही व्यवस्थित जर बघितलं तर राईट आपण इक्वेशन काय केलं ते डिराईव्ह केलं आहे, आर साइन थिटा साइन फाय. आणि थर्ड जे आहे झेड इज इक्वल टू आर कॉस थिटा. ओके, सेकंड इक्वेशन आणि हे थर्ड इक्वेशन. म्हणजेच हे जे आहे ते तुमच्या लक्षात येईल, तुमच्या एक्स वाय झेड हे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आहे आणि ते आपण आर थिटा आणि फायच्या फॉर्ममध्ये लिहिलेच. म्हणजेच हे काय झालं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ spherical polar coordinates are called as the transformation equation between Cartesian coordinates and spherical polar coordinates. Similarly, आता आपण नेक्स्ट पॉइंटमध्ये बघणार आहोत की आर थिटा फाय हे आपल्याला कोणत्या टर्म्समध्ये लिहायचे, तर हे आपल्याला कार्टेशियनच्या फॉर्ममध्ये लिहायचे, एक्स वाय झेडच्या फॉर्ममध्ये लिहायचे, एक्स वाय अँड झेडच्या फॉर्ममध्ये लिहायचे. हा फाय पण एक्स वाय झेडच्या फॉर्ममध्ये लिहायचा आहे. म्हणजेच याला म्हणता येईल आपल्याला स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. आणि हे तुम्हाला पूर्ण ह्या कोर्समध्ये ह्या गोष्टी लक्षातच ठेवावं लागणार आहे. व्हॉट इज द ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अँड स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट. एक्स इज इक्वल टू आर साइन थिटा cos phi, y is equal to r sin theta sin phi, and z is equal to r cos theta. Must remember these equations. Okay, then we derive the r theta phi in terms of x, y, z. Okay,
पहिलं आपण हे ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन डिराईव्ह केलं की कार्टेशियन इन टर्म्स ऑफ स्पेरिकल. आता ह्या सेकंड पॉईंटमध्ये आपण बघणार आहोत स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. जे अगोदरचं फर्स्ट ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स आपण जे डिराईव्ह केले ते इथे मी परत एकदा राईट करतो. एक्स इज इक्वल टू आर साइन थिटा कॉस फाय, y is equal to r sin theta sin phi, and z is equal to r cos theta. Okay, must remember this equation, already we derived. Using this we can derive the spherical polar coordinates in terms of Cartesian coordinates. Okay, then using equation first, second and third, okay, तिन्ही इक्वेशनचा यूज करू आणि आपण डिराईव्ह करू. आता स्क्वेअरिंग अँड ॲडिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 अँड फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड. स्क्वेअरिंग अँड ॲडिंग, दॅट मीन्स स्क्वेअरिंग अँड ॲडिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड, RHS अँड LHS ऑल्सो. दॅट मीन्स ह्या वरच्या तिन्ही इक्वेशन्सचा आपण स्क्वेअरिंग करणार आहे आणि ॲडिंग करणार आहे. स्क्वेअरिंग केल्यानंतर एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस z square is equal to adding, squaring and adding, r square sin square theta cos square phi plus r square, second equation, r square sin square theta sin square phi, and third term जी आहे कोणती, r square cos square थिटा. म्हणजे काय केलं, ही RHS LHS साईड जी आहे तिचे स्क्वेअरिंग अँड ॲडिंग केलं, एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर अँड झेड स्क्वेअर. सिमिलरली RHS साईड जी आहे आर स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थिटा कॉस स्क्वेअर फाय. सेकंड टर्म हिअर आर स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थिटा साइन स्क्वेअर फाय, अँड थर्ड टर्म जी आहे आर स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा. ओके, देन तर इथे कॉमन काही काढता येईल का बघा. फर्स्ट जे इक्वेशन इथे ह्या दोन्हीमध्ये इथे साइन स्क्वेअर थिटा काय कॉमन आहे, म्हणजेच इथे काय होईल, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर इज इक्वल टू, इथे कॉमन काय मिळेल, आर. इथे कॉमन ही टर्म बघा, आर स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थिटा, आर स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थिटा इन ब्रॅकेटमध्ये काय राहील, कॉस स्क्वेअर फाय प्लस साइन स्क्वेअर फाय, राईट. ही टर्म आणि ही टर्म ब्रॅकेटमध्ये राहिली प्लस आर स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा. बट वी नो, आपल्याला माहिती इथे की कॉस स्क्वेअर साइन स्क्वेअर वी नो व्हेरी वेल, साइन स्क्वेअर फाय और थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर फाय इज इक्वल टू 1, म्हणजे ब्रॅकेटमधली टर्म काय होणार, इज इक्वल टू 1. Then x square plus y square plus z square is equal to r square sin square theta plus ही टर्म्स काय झाली, 1 झाली, प्लस, राईट, प्लस r square cos square theta. परत इथे कॉमन काय मिळेल, r square कॉमन मिळेल, r square कॉमन घेऊ, ब्रॅकेटमध्ये राहील sin square theta प्लस cos square theta, राईट. देन हे परत ब्रॅकेटमधली टर्म किती होईल, 1 होईल, म्हणजेच एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर. दॅट मीन्स इथे काय होईल, स्क्वेअर रूट ऑन दी बोथ साईड. देन एक्स आर इज इक्वल टू आर, हा काय झाला, स्पेरिकल पोलर, फर्स्ट स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट झाला, आणि आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेअर, इथे बघा याचं स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साईड, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर, हे काय याला स्क्वेअर रूटमध्ये घेतलं. आणि पहिला स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट जो आहे आर, तो आपल्याला कोणत्या फॉर्ममध्ये मिळाला, इन टर्म्स ऑफ दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाय झेड. आर in terms of x, y, z, r is equal to under root x square plus y square plus z square. Must remember this. This is the first equation. That's first spherical polar coordinate r in terms of Cartesian coordinates x, y, z. Okay, must remember this equation. Then we calculate the second spherical polar coordinate theta in terms of x, y, z. Okay.
पहिला जो कोऑर्डिनेट आहे स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आर, तो आपण या फॉर्ममध्ये ऑलरेडी डिराईव्ह केला, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. ओके, याला आपण इक्वेशन फर्स्ट म्हणू, राईट. फर्स्ट मीन्स याला फर्स्ट इक्वेशन आपण डिराईव्ह केलं. देन आता आपण थिटा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाय झेड आपण डिराईव्ह करणार आहे. त्याच्यासाठी हे जे आहे एक्स वाय झेड ह्या पहिल्या तीन इक्वेशन्स आपण काय करणार आहे, याला इक्वेशन फोर्थ म्हणू, राईट. याचा यूज करणार आहे आपण. आता इक्वेशन सेकंडला इक्वेशन फर्स्टने आपण काय करणार आहे, डिव्हाइड करणार आहे. डिव्हाइड इक्वेशन सेकंड डिव्हाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट. ओके, असं करणार आहे. म्हणजेच y बाय एक्स इज इक्वल टू, y किती आहे, आर साइन थिटा साइन फाय डिवाइडेड बाय सेकंड किती आहे, एक्स आर साइन थिटा कॉस फाय. लक्षात आलंय काय केलंय, हे तिन्ही इक्वेशन जे आहे त्याच्यातलं फर्स्ट आणि सेकंड इक्वेशनला इक्वेशन फर्स्टने काय करायचंय, डिव्हाइड करायचंय. म्हणजेच आर साइन थिटा इथे कॅन्सल होईल. y बाय एक्स इज इक्वल टू काय मिळेल इथे, साइन थिटा नाही साइन फाय डिवाइडेड बाय कॉस फाय. ओके, देन म्हणजेच इथे बघा इथे काय होईल, y बाय एक्स इज इक्वल टू साइन फाय डिवाइडेड बाय कॉस फाय मीन्स काय आहे इथे साइन फाय डिवाइडेड बाय कॉस फाय इज इक्वल टू काय आहे, युजिंग ट्रिग्नोमेट्री दिस इज द टॅन फाय. हे टॅन फाय येतं, हे पण लक्षात आहे, आपल्याला माहितीच आहे, इक्वेशन बरेच वेळेस आपण यूज केलेलं आहे. म्हणजेच y बाय एक्स इज इक्वल टू टॅन फाय असं मिळेल. देन फाय आपल्याला अगोदर फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स आर कॅल्क्युलेट केलेला आहे आपण इथे. आता आपण सेकंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट थिटा फाय कॅल्क्युलेट करतोय. ते फाय इज इक्वल टू रिअरेंज केलं हे इक्वेशन टॅन इनव्हर्स y बाय एक्स. ओके, हा आपल्याला नेक्स्ट स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट फाय इन टर्म्स ऑफ एक्स वाय झेडच्या फॉर्ममध्ये तो आपल्याला इथे मिळाला, राईट. दिस इज द सेकंड ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ दॅट स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट फाय इन टर्म्स ऑफ एक्स वाय अँड झेड. देन नेक्स्ट वन आपण थिटा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाय झेड डिराईव्ह करणार आहे. आपल्याला माहिती थर्ड इक्वेशन काय येते, थर्ड इक्वेशन झेड इज इक्वल टू आर कॉस थिटा, राईट. रिअरेंज करू हे, कॉस थिटा इज इक्वल टू काय होईल, कॉस थिटा इज इक्वल टू झेड बाय आर. हा इकडे घेतला तर डिव्हाइड होईल आर. कॉस थिटा इज इक्वल टू झेड बाय आर आणि थिटा इज इक्वल टू कॉस इनव्हर्स झेड बाय आर. ओके, दॅट मीन्स हा जो नेक्स्ट स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आहे काय, थिटा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाय झेड ह्या फॉर्ममध्ये लिहिलं, किंवा झेडची आरची व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट करू शकतो आपण. थिटा इज इक्वल टू कॉस इनव्हर्स झेड इन डिव्हाइडेड बाय आर. आर म्हणजे किती, पहिला अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. ओके, दिस इज द नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन. दिस इज फिफ्थ नंबर इक्वेशन. म्हणजे ह्या इक्वेशनमध्ये याला आपण जर नंबरिंग केलं तर हा आर फर्स्ट स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट येतो आपण इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेटमध्ये लिहिला. म्हणजेच आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. सेकंड जो आहे तो डिराईव्ह केला फाय इज इक्वल टू टॅन इनवर्स वाय बाय एक्स, याला सेकंड म्हणू आपण. आणि हा थर्ड जे आहे हे थर्ड इक्वेशन झालं. म्हणजेच इथे आपल्याला एक गोष्ट लक्षात आली की आपण हे जे आहे स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, तीन स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आहे आर थिटा आणि फाय, ते आपण कोणत्या फॉर्ममध्ये लिहिले तर ते आपण कार्टेशियन कोऑर्डिनेटच्या फॉर्ममध्ये लिहिले. म्हणजेच ते ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन झालं. हे पहिलं जे आहे एक्स इज इक्वल टू आर साइन थिटा कॉस फाय, हा पहिला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपण आर थिटा फायच्या फॉर्ममध्ये लिहिला. वाय इज इक्वल टू आर साइन थिटा साइन फाय, झेड इज इक्वल टू आर कॉस थिटा. नेक्स्ट जे आहे स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर इज इक्वल टू कोणतं इक्वेशन डिराईव्ह केलं आपण, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर, राईट. थिटा इज इक्वल टू आपण आत्ताच इक्वेशन डिराईव्ह केलं, थिटा इज इक्वल टू कॉस
कॉस इनव्हर्स झेड डिव्हायडेड बाय ब्रॅकेटमध्ये आरची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. ओके. आणि थर्ड जे आहे फाय इज इक्वल टू टॅन इनव्हर्स. ऑलरेडी हे डिराईव्ह केलं मी, जस्ट एकत्र लिहिलं टॅन इनव्हर्स वाय बाय एक्स. ओके. म्हणजे हे सेकंड ह्या बॉक्समध्ये मी कोणते ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन लिहिले तर स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थिटा फाय इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाय झेड. आणि पहिले जे होते ते लिहिले मी ते ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स आहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाय झेड इन टर्म्स ऑफ स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स. देन नेक्स्ट जे आहे आपण सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्सचा विचार करू. ओके. नेक्स्ट पॉईंट जो आहे ह्या पॉईंटमध्ये आपण वी विल डिस्कस दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स. म्हणजे ह्या पॉईंटमध्ये काय करायचं लक्षात घ्या, आपल्याला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जे आहे एक्स वाय आणि झेड हे कोणत्या फॉर्ममध्ये लिहायचे तर रो फाय अँड झेडच्या फॉर्ममध्ये. वाय पण आपल्याला रो फाय झेडच्या फॉर्ममध्ये लिहायचं आहे आणि झेड पण आपल्याला रो फाय झेडच्या फॉर्ममध्ये लिहायचे. हे जे ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन याला म्हणतात कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाय झेड इन टर्म्स ऑफ दी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स रो फाय झेड. आणि व्हाईस वर्सा मीन्स आपल्याला नेक्स्ट पॉईंटमध्ये अजून काय करायचं आहे, हे रो फाय अँड झेड हे जे आहे ते आपल्याला इन टर्म्स ऑफ एक्स वाय अँड झेडच्या फॉर्ममध्ये लिहायचे. एक्स वाय आणि झेडच्या फॉर्ममध्ये लिहायचे. याला म्हणतात ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स. दॅट मीन्स दॅट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. हे आपल्याला ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स ह्या पॉईंटमध्ये आपल्याला डिराईव्ह करायचे. इथे जर तुम्ही डायग्राम बघितली तर डायग्राममध्ये लक्षात येईल ह्या फिगरमध्ये ॲज शोन इन फिगर दी पॉईंट पी, हा जो पॉईंट पी आहे ह्या पीचे काय पी हॅज ए कोऑर्डिनेट. ह्या पीचे कोणकोणते कोऑर्डिनेट आहे एक्स वाय झेड हे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आहे आणि ह्याच पीचे रो फाय अँड झेड हे काय सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आहे. लक्षात येते या डायग्राममध्ये पी ह्या पॉईंटचे एक्स वाय झेड हे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आहे आणि ह्याच पी ह्या पॉईंटचे रो फाय झेड हे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आहे. ओके. देन आता फिगरमधली जर आपण जॉमेट्री लक्षात घेतली तर ह्या फिगरमध्ये हा एक ट्रायंगल आहे बघा NOQ. हा NOQ ट्रायंगल जर बघितला तर इथे ट्रिग्नोमेट्री जर यूज केली तुम्ही जशी की साइन थिटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवायडेड बाय हायपोटेनियस. सिमिलरली कॉस थिटा इज इक्वल टू ॲडजसंट साइड डिवायडेड बाय हायपोटेनियस. सेम ह्या जो ट्रायंगल जो आहे NOQ इथे आपण ट्रिग्नोमेट्री यूज करतोय. कॉस फाय इथे ॲझिमुथ अँगल फाय आहे म्हणून इथे कॉस फाय. इथे राईट अँगल ट्रायंगल लक्षात घ्या, इथे राईट अँगल ट्रायंगल म्हणजे याचा हायपोटेनियस OQ होणार आहे. म्हणजेच कॉस फाय इज इक्वल टू ॲडजेसंट साईड. कोणती ॲडजेसंट साईड ON म्हणजेच त्याला आपण एक्स म्हणतो आणि डिव्हायडेड बाय हायपोटेनियस OQ. आता ON काय इथे जर जॉमेट्री बघितली ON म्हणजेच काय एक्स आणि इथे OQ ही एवढी डिस्टन्स आहे O'P एवढी. इथे OQ इज इक्वल टू O''P. हे इथे लक्षात घ्या, डायग्राम जर समजून घेतली तर तुमच्या लक्षात येईल. इथे काय आहे O''P. ओके. दॅट मीन्स आता एक्स इज इक्वल टू रिअरेंज केलं हे इक्वेशन्स तर एक्स इज इक्वल टू काय येईल O''P कॉस फाय. राईट. बट फिगरमध्ये जर बघितलं O''P बट O''P इज इक्वल टू किती आहे रो. बट O''P इज इक्वल टू काय रो. इथे सबस्टिट्यूट केलं तर एक्स इज इक्वल टू काय होईल O''P ची व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट करतोय रो कॉस फाय. हे फर्स्ट इक्वेशन आपल्याला मिळालं इथे. दॅट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ रो आणि फायमध्ये म्हणजे सिलेंड्रिकल फॉर्ममध्ये हे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिहिलं याला आपण ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन म्हणतो. सेकंड आता वाय इथे एक्स आपण डिराईव्ह केला. आता वाय इज इक्वल टू काय बघा वाय हे वाय डिस्टन्स म्हणजे इथे जर बघितलं तर वाय म्हणजे काय एवढं डिस्टन्स आहे OM. वाय इज इक्वल टू काय OM. वाय इज इक्वल टू OM हा जर पॅरॅलेलोग्राम बघितला तुम्ही कोणता NOMQ
ओके, हा पॅरेलिलोग्राम झाला. म्हणजेच इथे फ्रॉम फिगरवरून ओ एम वाय इज इक्वल टू, इथे फिगरमध्ये जर बघितलं ओ एम इज इक्वल टू काय आहे, ओ एम एवढीच एन क्यू आहे, राईट, एन क्यू. परत इथे आपण म्हणजेच वाय इज इक्वल टू काय झाला, एन क्यू एवढी डिस्टन्स झाली. इथे ट्रिग्नोमेट्री जर यूज केली, साइन फाय इज इक्वल टू काय होईल, अपोजिट साईड म्हणजे ही झाली एन क्यू, अपोजिट साईड एन क्यू डिवायडेड बाय हायपोटेनियस ओ क्यू, एन क्यू डिवायडेड बाय ओ क्यू म्हणजेच काय झाला, तो ओ डॅश पी, राईट. म्हणजेच किती झाला, एन क्यू इज इक्वल टू ओ डॅश पी म्हणजेच रो ए. म्हणजेच एन क्यू इज इक्वल टू एन क्यू, एन क्यू म्हणजेच वाय येतो, हां लक्षात घ्या, म्हणजेच वाय डिवायडेड बाय रो ए, राईट. म्हणजेच वाय इज इक्वल टू, हा रो इकडे आला, रिअरेंज केलं तर रो साइन फाय. समजलंय का? बघा इथे रिअरेंज केलं इक्वेशन, सिम्पल ट्रिग्नोमेट्री यूज केली ह्या ट्रायंगलला आणि हा पॅरेलिलोग्रामचा सपोर्ट घेतला. आणि दुसरं इक्वेशन म्हणजे वाय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन टर्म्स फाय रो आणि फाय ह्या फॉर्ममध्ये आपण इक्वेशन्स इथे काय केलंय, राईट केलंय. समजलंय? ओके. नेक्स्ट आता थर्ड जो आहे ते इथे घेतोय मी. थर्ड इथे फर्स्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स आपण रो आणि फायच्या फॉर्ममध्ये लिहिला. सेकंड इथे वाय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रो आणि फायच्या फॉर्ममध्ये लिहिला. आता थर्ड आपण डिराईव्ह करतो इथे झेड. तर झेड म्हणजे बघा, झेड म्हणजे फिगरमध्ये जर बघितलं तर हे जे डिस्टन्स आहे झेड इज इक्वल टू पी क्यू एवढं डिस्टन्स आहे. पी क्यू इज इक्वल टू झेड. ओके, दॅट मीन्स झेड इज इक्वल टू पी क्यू. ओके, हे थर्ड इक्वेशन आपल्याला इथे मिळतं. पी क्यू, झेड इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू झेड इज इक्वल टू झेड, हे थर्ड इक्वेशन आपल्याला मिळालं. म्हणजे इथे आपण x is equal to rho cos phi, first equation derive केलं, transform equation x in terms of cylindrical, Cartesian in terms of cylindrical, second Cartesian y in terms of cylindrical rho and rho sin phi, and third जो आहे that z is equal to pq. ओके, हे थर्ड इक्वेशन आपण डिराईव्ह केलं. हे आपण कार्टेशियन एक्स वाय झेड म्हणजे x is equal to rho cos phi हे लक्षात ठेवायचे इक्वेशन आहे तुम्हाला. y इज इक्वल टू रो साइन फाय अँड झेड इज इक्वल टू पी क्यू, राईट. झेड इज इक्वल टू पी क्यू. हे तुम्ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हे ट्रान्सफॉर्म इक्वेशन्स झाले. आता आपण नेक्स्ट पॉईंटमध्ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स रो फाय झेड इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाय झेड डिराईव्ह करणार आहे. ओके, म्हणजेच आता आपण इथे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू रो कॉस फाय, वाय इज इक्वल टू रो साइन फाय अँड झेड इज इक्वल टू पी क्यू हे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हे इक्वेशन्स आपण डिराईव्ह केले. देन नेक्स्ट आता आपण काय करणार आहोत का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स असे ट्रान्सफॉर्म इक्वेशन आपण लिहिणार आहोत. इथे फर्स्ट अँड सेकंड इक्वेशन जर घेतलं, फर्स्ट अँड सेकंड इक्वेशन तर त्याचं स्क्वेअरिंग आणि ॲडिंग केली एल एच्या साईड आणि आर एच्या साईड तर आपल्याला बघा काय मिळतं ते एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर हे दोघे जे आहे एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर स्क्वेअरिंग आणि ॲडिंग इक्वेशन 1 and 2 केलं इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म काय रो स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर फाय प्लस सेकंड रो स्क्वेअर साइन स्क्वेअर फाय. ओके, देन इथे काही कॉमन मिळते का बघू, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर एलच्या साईड ॲज इट इज इथे रो स्क्वेअर कॉमन घेऊ. रो स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये काय राहील कॉस स्क्वेअर फाय प्लस साइन स्क्वेअर फाय. बट वी नो ट्रिग्नोमेट्रीचं एक इक्वेशन फेमस इक्वेशन आहे साइन स्क्वेअर थीटा और फाय प्लस कॉस स्क्वेअर फाय इज इक्वल टू 1. हे इथे यूज जर केलं तर इक्वेशन काय होईल, इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू रो स्क्वेअर. दॅट मीन्स रो इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. दिस इज द फर्स्ट cylindrical coordinate in terms of
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. सेकंड बघा, सिमिलरली आता इक्वेशन 2 ला इक्वेशन 1 ने आपण काय करू, डिव्हाइड करू. हे आपल्याला फर्स्ट इक्वेशन मिळालं इथे याच्यामध्ये. देन इक्वेशन 2 ला इक्वेशन 1 ने डिव्हाइड करू. इक्वेशन 2 ला इक्वेशन 1 ने डिव्हाइड जर केलं, इक्वेशन 2 काय आहे, रो साइन फाय, राईट, डिव्हाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन काय, एक्स रो कॉस फाय. रो काय होईल इथे, कॅन्सल होईल, म्हणजेच वाय बाय एक्स इज इक्वल टू साइन फाय डिव्हाइडेड बाय कॉस फाय. म्हणजेच काय होईल बघा, वाय बाय एक्स, इथे पण फॉर्म्युला आहे साइन थिटा डिवाइडेड बाय कॉस थिटा इज इक्वल टू टॅन थिटा. म्हणजे साइन फाय डिवाइडेड बाय कॉस फाय मीन्स टॅन फाय, सिंपल. देन फाय इज इक्वल टू टॅन इनवर्स वाय बाय एक्स. This is the second equation, second cylindrical coordinates phi in terms of Cartesian coordinates x, y, z. Okay, and third जे आहे, third z is equal to काय आहे, कॅपिटल z is equal to z आहे, राईट, z. आता हा z, ओके, z म्हणजेच इथे हे थर्ड इक्वेशन झालं. म्हणजे रो फाय सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट जे आहे रो फाय झेड, दॅट झेड इज इक्वल टू दॅट झेड, राईट, डिस्टन्स झेड. ओके, म्हणजेच इथे लक्षात आलं असेल, हे आपण पहिले 3 इक्वेशन्स लिहिलेले होते. एक्स वाय झेड हे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ रो अँड रो फाय झेडच्या फॉर्ममध्ये इथे लिहिलेले होते. सेम आता तेच आपण सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रो इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. सेकंड वन फाय इज इक्वल टू टॅन इनवर्स वाय बाय एक्स अँड झेड इज इक्वल टू झेड. असे तिन्ही इक्वेशन आपण इथे परत डिराईव्ह केले. म्हणजेच या टॉपिकमध्ये आपण कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ काय लिहिले, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, राईट. आणि इथे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स रो इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. नेक्स्ट फाय इज इक्वल टू टॅन इनवर्स y by x, and third one z is equal to capital Z is equal to small z. Okay, हे झाले ट्रान्सफॉर्म इक्वेशन, कार्टेशियन इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल, आणि हे झाले सिलेंड्रिकल इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन. म्हणजे ह्या पूर्ण ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन ह्या पॉईंटमध्ये तुम्हाला हे सगळे इक्वेशन्स रिमेंबर ठेवावं लागतील. म्हणजे जे आहे पहिले आपण इथे म्हणजे पूर्ण लेक्चरमध्ये आपण काय बघितलं बघा, पहिले जे आहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जे आहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, एक्स इज इक्वल टू आर साइन थिटा कॉस फाय. हे ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स या लक्षात असू द्या. ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स, एक्स इज इक्वल टू आर साइन थिटा कॉस फाय, वाय इज इक्वल टू आर साइन थिटा साइन फाय, आणि तिसरं झेड इज इक्वल टू आर कॉस थिटा. हे झाले कार्टेशियन इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल, राईट. सेकंड द स्फेरिकल in terms of Cartesian, r is equal to x square plus y square plus z square. हे डिराइव केलेले आपण ऑलरेडी. देन थीटा इज इक्वल टू आर थीटा स्फेरिकल, आर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इन z डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस z square. Okay, and phi is equal to tan inverse y by x. हे झाले cylindrical coordinates in terms of Cartesian coordinate. and नेक्स्ट जे आहे, नेक्स्ट आपण इथे बघितलं की जे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आहे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू रो कॉस फाय, y is equal to rho sin phi, and z is equal to pq is equal to small z. Capital Z आहे, small z आहे. म्हणजे झाले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल. नेक्स्ट जे आहे सिलेंड्रिकल
rho is equal to under root x square plus y square, right? Phi is equal to tan inverse y by x, and third one z is equal to z. हे झाले सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. म्हणजे ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स जे आहे, ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन जी ह्या ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्समध्ये आपण जे 3 कोऑर्डिनेट सिस्टीम बघितल्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाय झेड, सेकंड वन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रो फाय झेड, अँड थर्ड वन स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा आणि फाय. हे आपण 3 कोऑर्डिनेट सिस्टीम बघितले आणि त्याचे हे कोऑर्डिनेट्स आहे त्या एकाचं कन्व्हर्जन दुसऱ्याच्या कोऑर्डिनेट्समध्ये त्या इक्वेशनमध्ये लिहितो, त्याला आपण ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स म्हणतो. पहिल्या बॉक्समध्ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आहे, दुसऱ्या बॉक्समध्ये स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाय हे कार्टेशियन कोऑर्डिनेटच्या फॉर्ममध्ये लिहिले. थर्ड बॉक्समध्ये हे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेटच्या फॉर्ममध्ये लिहिले, आणि फोर्थ बॉक्समध्ये हे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आपण कार्टेशियन कोऑर्डिनेटच्या फॉर्ममध्ये लिहिले. म्हणजे ह्या पूर्ण लेक्चरमध्ये तुमच्या लक्षात आलं आहे की आपण ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स जे आपण कोऑर्डिनेट सिस्टीम बघितल्या 3, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम एक्स वाय झेड हे त्याचे कोऑर्डिनेट्स आहे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टीममध्ये रो फाय झेड हे त्याचे कोऑर्डिनेट्स आहे, आणि स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टीममध्ये आर थीटा फाय हे त्याचे स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आहे. आणि त्या कोऑर्डिनेट सिस्टीमचं आपण ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स बघितले आणि ते इक्वेशन्स तुमच्या समोर इथे आपण डिराईव्ह केले. हे तुम्हाला मस्ट म्हणजे लक्षातच ठेवावं लागणार आहे. मस्ट रिमेंबर ऑल दीज इक्वेशन्स. युझिंग दॅट इक्वेशन्स वी स्टडीड द नेक्स्ट टॉपिक इन अ नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू व्हेरी मच.